حبلی من نعمت یا وہاب حبلی من نعمت جو ہے نعمت نہیں نعمت زیر اگے الدنیا والآخرہ الدنیا والآخرہ نعمت الدنیا والآخرہ یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ تھے یا وہاب یہ 100 مرتبہ. اچھا بعد میں 11 مرتبہ پھر درود شریف. اب طریقہ سمجھ لیا پہلے درود شریف 11 مرتبہ 1414 مرتبہ یا وہاب 100 مرتبہ پھر یہ دعا یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ یا وہاب 100 مرتبہ پھر 11 مرتبہ درود شریف. یہ جو دعا یہ کسی ہے سپارے میں نہیں سپارے میں نہیں میں نے بتا دیا. اچھا جی یا وہاب یہ سارے لوگ جو مالی مشکلات میں پھنسے ہوئے نا اس کو اختیار کر لیں انشاءاللہ وہاب جو ہے نا بہت عطا کرنے والا وہ فضل کر دے. 1414 مرتبہ 1414 یا وہاب کہنا یا وہابو کہنا ہے نہیں یا وہابو کہتے اگر چلتی جائے نا پھر آسانی ہوتی نا یا وہابو اگر سٹاپ کریں تو بالکل یا وہاب پھر وہ اوپر جو پیش ختم ہو جاتی جس طرح جی چاہے پڑھ لیں فرق نہیں پڑتا. اچھا یا وہابو حبلی من نعمت الدنیا من نعمت الدنیا والآخرہ یا وہاب. اچھا جی اللہ فضل فرمائے مشکلات دور کرے. اچھا جی کر جی مولانا جی آپ بتا رہے تھے اس کے بارے میں لے لیتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں فرقان محمود لودھی بات کر رہا ہوں ڈیرہ اسمین خان سے. جی لودھی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ کا کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. فرمائیے کیا پوچھیں گے لودھی صاحب؟ میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ یہ کھانے کے آداب میں سے ہے کہ مطلب ایک کھانا جو شروع کیا جائے آخر تک وہی کھایا جائے دوسرا کھانا مطلب اس کو نہ ہاتھ لگایا جائے جیسے مطلب دسترخوان پہ بہت سے کھانے پیش کیے جاتے ہیں تو ان میں سے آپ وسلم کی سنت کے مطابق کیا ہے؟ نہیں زیادہ کھانے تو خیر لودھی صاحب چاہیے نہ لوگ تیار کریں گے اسراف یا فضول خرچی وغیرہ. اگر کچھ لوگوں نے دعوت کے لیے کہ چلو مہمانوں کی ذرا تواضع ہو جائے اکرام کے طور پر پکائیں تو چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا حصہ ان سب میں سے لے لیں. اچھا ہاں جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اگر کئی طرح کے فروٹ ہوں تو سب سے تھوڑا تھوڑا دینا چاہیے. اچھا سب نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے. اللہ قبول فرمائے رحم کرے. اچھا اور دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ جو بٹیر ہوتا ہے جی یہ من و سلوا کے اس میں سے ہے نا؟ اب کہتے ہیں نا کہ سلوا بٹیر کی قسم کی. اچھا تو اب اس کو بٹیر کو اس طرح سے کھانا مطلب کوئی شخص ناپسندیدہ مطلب پسند نہیں کرتا اس کو کھانا اور صرف اس وجہ سے کھانا کہ بھائی مطلب بنی اسرائیل نے اس چیز کی نافرمانی کی تھی تو ان کے اوپر عذاب آیا تو ہم لوگ کھا لیں. نہیں وہ نامراد تو اسی لیے ملعون ٹھہرے نا کہ انہوں نے بے قدری کی. ہمیں تو لودھی صاحب شوق سے بٹیر پکڑ پکڑ کر کھانے چاہیے. ان کے خلاف کرنا چاہیے نا من بھی مل جائے وہ بھی کھائیں سلوا. اگر ہم نے بھی نہ کھایا تو یہی تو ان کمبختوں نے کہا تھا کہ ہم اکتا گئے ہم نہیں یہ کھانا چاہتے ہمیں اور کوئی سبزیاں ترکاری تو آپ ان کے ساتھ نہ مل جائے نا کہ ہم نے بھی سلوا نہیں کھانا ہم تو بٹیر شوق سے کھائیں گے اور کہیں گے کہ یہودی جو تھے انہوں نے کمبختوں نے اگر قدر نہیں کی ہم تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرتے ہیں. اور بٹیر کا گوشت خاص کر کے اس کا شوربہ یہ تو طبیب مریضوں کے لیے بھی تجویز کرتے ہیں بہت اچھا اور طبیعت کے لیے بہت موافق ہے. اچھا کھانا چاہیے. جی جی اور تیسرا یہ کہ قرآن کا تیسرا کل اتنا کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا نا کل انشاءاللہ پھر ملیں گے. جی جی لودھی صاحب بہت شکریہ. لودھی صاحب جی شکریہ. جی جی وہ تحفے کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے کہ سود نہیں بلکہ رشوت آپ نے رشوت کا سفارش کرے پھر السلام علیکم. جی بھائی. جی میں محمد افضل بات کر رہا ہوں جوڑا والا سے. جی جی فرمائیے بھائی. تو یہاں پر ڈائریکٹ تو ٹرانسمیشن آپ کی نہیں آ رہی. ہاں سوال یہ تھا میرا جو مجھے کیبل پہ چلتا ہے پروگرام ہمارا. جی کیبل پہ چلتا ہے ہمارے سی ڈی چلتی ہے یہاں پر تو یہاں بھی سی ڈی چلواتے ہیں نا. اچھا چلیں. جی ٹھیک ہے. سوال یہ تھا میرا کہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ جو گاڑیاں واڑیاں لیزنگ پہ لیتے ہیں ہاں ہاں تو آیا کہ یہ اسلام کی روح سے حلال ہے یہ سلسلہ یا کہ یہ سود کے زمرے میں آ جاتا ہے سود لینے اور دینے کے زمرے میں آتا ہے یہ کس طرح سے ہے مولانا صاحب سے وہی قسطوں والی. جی قسطوں والی. ابھی اصغر صاحب ساتھی نے پوچھا تھا تو میں اس بارے میں کہہ چکا ہوں کہ یہ سود ہی ہے. سود کھانے کے لیے لوگوں نے ایک نیا ڈنگ نکال لیا ہے کہ نقد قیمت اور ادھار اور اس میں اور سود میں کوئی فرق نہیں ذرا بھی نہیں فرق. اچھا جی ناجائز ہے. تو گاڑی لینا جو ہے وہ گاڑی بینک کے ذریعے یا لیزنگ پہ جو ہے بالکل ناجائز ہے. غلط بالکل ناجائز وہی سود کھانے کھلانے میں آتا.
सूद खाने और खिलाने के बराबर। असगर भाई बल्कि इसमें एक और खराबी भी आ गई है, अगर किसी बंदे ने किसी का 10-20 हजार रुपया देना हो ना, तो पैसे ना हो, वो बंदा कहता है कि यार मुझे तुम कहीं से फ्रिज ही ले दो, किस्तें तुम देते रहना। अच्छा जी। अब वो बंदा दो जगह फंस जाता है, यानी अपने नाम पे चीज भी ले ली, हालात ऐसे नहीं है कि महीने बाद किस्त भी दे सके, सही। लेकिन पहला बंदा फारिग हो गया। और फिर कई लोग ऐसे भी करते हैं कि जरूरत है पैसों की, चाहिए उसे 10-15 हजार रुपए, पैसे उसे नहीं मिल रहे, वो दुकानदार के पास जाता है, एयर कंडीशन या फ्रिज या कोई और चीज खरीद के मार्केट में ही बेच के अपने पैसे खड़े करके फिर सूद दर सूद के नीचे आ जाता। सूद दर सूद ये बहुत ज्यादा, यानी हमारे शहर में तो ये काम अरूज पर है। असगर साहब, ये हराम को हलाल करने की सारी तदबीरें हैं, अल्लाह पनाह दे, बचाए अल्लाह। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, बड़ी खुशी हुई। मौलाना आजकल ये कारोबार वाकई अरूज पर है, मतलब किसी 10,000 मांगे वो नहीं देता तो वो चीज मंगवा लेता। यही आपने फरमाई थी कि उम्मत सारे हराम हलाल कर बदल लें। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये सवाल है मौलाना से, जो सहरी के वक्त खाना खाना होता है, वो ये जो आम कहा जाता है कि जी अजान होते तक खा लेना चाहिए, इसमें क्या हकीकत है? नहीं ठीक, जब अजान हो जाए फिर नहीं खाना चाहिए। जब अल्लाह अकबर हो गई बिल्कुल उसी वक्त छोड़ देनी चाहिए, बल्कि मुंह में जो है वो भी निकाल देना चाहिए। अच्छा, वो निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। वो अजान पहले की बात थी जो बिलाल रज़ी ने 10-15 मिनट पहले देते थे ना, जी जी, उसके बारे में आपने कहा था कि अगर वो सुनो तो ना छोड़ो खाना खाना, क्योंकि वो इतला होती है कि वक्त खत्म होने वाला। मगर जब हदीस में है ये, हाँ हदीस में साफ है कि बिलाल रज़ी ने जब अजान कहे तो उस वक्त खाना ना छोड़ो, क्योंकि वो अभी रात रहती होती जब अजान कहते हैं। जब इब्ने उम्मे मक्तूम अजान कहें वो उस वक्त कहते हैं नाबीने से, जब उन्हें बताया जाता है कि फजर हो गई, वो सही वक्त उस वक्त नहीं फिर इजाजत दी, छोड़ दो। ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं हदीस को कि वक्त हो गया खाते पीते रहते, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल छोड़ दे इसको। बहुत शुक्रिया भाई आपका। क्या बात थी वो? अब हमारे पास वो रिश्वत थी, रिश्वत जी, बात ठीक होगी ना कि, लेकिन मौलाना वो तो बंदा इसलिए लेके आता है कि अल्लाह ताला ने आपके जरिए मेरा ये काम करा दिया तो मैं आपका मुंह मीठा करा देता हूँ, बारकल्लाहु फीक, यानी वो उसका कारोबार नहीं है लोगों की सिफारिशें करना। नहीं ठीक है, ये जो है ना राजमीन भी रिश्वतें लेते, ये इसी तरह शुरू हुआ, मीठा कराने लगे लोग। अस्सलाम वालेकुम। रिश्वत चल जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मौलाना साहब थोड़ा ऊंचा बोलिए। ऊंचा जरा बोले ना बहन, आवाज नहीं आ रही। मौलाना साहब हैं? जी हैं मौलाना। बात करवा दें तो कर रहे हैं ना, सुन रहा हूँ, करे ना बात। मैंने बिल मुशाफा मुलाकात के लिए टाइम लेना है। वो फिर ईद गुजार लें, फिर इंशाल्लाह हर जुमेरात के दिन ना मौलाना 10 बजे अपनी मस्जिद के अंदर तशरीफ ले आते हैं, तो वहाँ आ जाइएगा। वहाँ आ गए। अब तो रमजान शरीफ में तो इतनी मसरूफियत है ना कि मेरी बहन वक्त ही नहीं। आप रमजान शरीफ खत्म हो जाए ना तो जुमेरात के दिन फिर 9 बजे मैं मस्जिद में आ जाता हूँ अल्लाह के फजल से, और वहाँ ही रहता हूँ असर तक। लेकिन मुझे अलहदा से चाहिए। नहीं अलहदा ही, फिर वहाँ दो दी चाहे आप कर लें बात है, मगर वक्त वहाँ ही मिलेगा। वहाँ तो फिर और औरतें भी होती होंगी? नहीं कोई औरत नहीं होती, मैं अपने हुजरे में होता हूँ ना। अच्छा, वहाँ आपको अगर कोई होगा भी आदमी उठा दूंगा। अच्छा, आप अपनी बात अलहदा कर लें। ठीक है, मेहरबानी। अल्लाह खैर करे। जी, आजकल चूंकि अखबारात के अंदर एक नया सिलसिला चल पड़ा है जलजिले के साथ साथ इमाम मेहदी के बारे में। चंद दिन पहले एक साहिब ने बात की, कल किसी दूसरे साहिब ने बात की, तो इसी हवाले से भाई ने सवाल पूछा कि इमाम मेहदी कौन होंगे, उनकी हकीकत क्या है, थोड़ी सी रोशनी डाल। इमाम मेहदी के बारे में भी काल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कारी साहब, मैंने एक मसला आपसे करना था डिस्कस। जी करें। कारी साहब, मेरे 2 बच्चे हैं। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। कारी साहब, आवाज आ रही है? आ रही, आप बात करती जाए, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा कारी साहब, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है 13 साल की, हाफजा बन चुकी है, माशाअल्लाह। बेटा 10 साल का है। कारी साहब, इतना वो दोनों आपस में लड़ते हैं, यकीन करें उनकी वजह से इतनी घर में टेंशन हो गई है अब तो, कि हर वक्त अब मियां साहब मुझे भी डांटने लग गए हैं, पता नहीं आपस में